नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा द्वेमा पारा 200 नंबर आयत दी। ददी रुकू दमकी रुकू सरा रबत और मुनासबत दादी मक्की रुकू की दलाइलु वाज़िहौ द मुखालफत अंजाम और सजा जिक्र शो। उस पदे रुकू के हम दलाइल वाज़िहा द मुखालफत अंजाम और सजा जिक्र की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अल्लाह रब्बुल आलमीन द बनी इसराइलो चे मुखालिफीन द शरीयत और द नबी अलैहि सलाम द दिनु द्वीता द इत्माम हुज्जत और द द्वीद खामोश कोल द पारा अल्लाह पाक हुक्म उको चे द द्वीन तपोसो का सवाल ते उका चितासता अल्लाह पाक सुम्र इनामात दरकड़ियुद अल्लाह पाक द वहदानियत और द हिदायत द पारा तासा इनामात प्रेखौदल और द इनामातो नाशुक्री मुकड़ा फज़ेददी चितास हिदायत कबूल कड़ेवी न मुखालफत मुको और कुफर मु इख्तियार कर दायात साथी चिद मुखालफत और द कुफर इख्तियार वलो अंजाम द अल्लाह पाक द तरफना सख्तरीन अजाब दी पदी बनी इसराइल बांधी द अल्लाह रब्बुल आलमीन ढेर ज्यादा इनामात से बनी इसराइल ता तकरीबन सलोर जर पैगंबरान अल्लाह पाक राली गयु द फिरऔन जालिम न निजात मिलो शव पको ही दूर बाद अल्लाह पाक कलाम दी और दलु तौरात किताब पर मिलो शव मन और सलवात तैयार खुराक मिलावे दो द सूरज पार पे और यजवा और दा शान बीत ताजा उब मिलावे दे और द हगी बावजूद दीद अल्लाह पाक मुखालफत और नाफरमानी बार बार उकड़ा कलच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया त तशरीफ रोड़ और नबी अलैहि सलातो वसलाम त नबुव्वत मिलोशु दी बनी इसराइलो सरद दुम्र इनामातो और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकी द वाज़िह दलाइल दी ब्याहुम इनकार और मुखालफत को अल्लाह पाक फरमाई चे दवीद बारा बसख्तरीन अजाबी ज़कदी को पर इख्तियार बिया चे कला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदी सहाबे किराम ईमान रोड़ो न मुशरिकानो काफिरानो और यहूदियानो मुनाफिकानो दीब गरीबानानो मुसलमानानो सहाबों पस खंदा कोल अबू जहल काफिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हजरत अम्मार इब्न यासिर और हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हुम पदीप से बेखंदा कोला बेदौ बोरा दा गरीबानान दी और दी ददी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरगी त्याग गई और दी हुई ची जन्नत बजमंगवी और दी हुई पर दुनिया के बगलबा मंगता मिलावेगी हालांकि दा गरीबानान खलक और ब्या बदे काफिरान हुई नबी अलैहि सलाम व सहाबा भी यादुल ची दा नबी की दा नापोय दी कि चले दा पैगंबर रिश्तुनी भी
بیا ورته مرګتیا مالدار هټو خلکو کړو خدا وی رښتونی نه دي ځکه غریبانان مرګتیا کوي او غریبانان د سره دي مالدار خلک او سرداران خلک ور سره ځکشتنا چې دا پیغمبر نه الله پاک فرمایي چې دوی دا مخالفت ځکه کوي چې د دوی په زړونو کې د دنیا محبت پروت دی د دنیا مال دی د دنیا حرص دی د دنیا خواهشات دي او د دنیا مالداری ده د دې د وجه د غریبانو مسلمانانو په څخه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې څوک مسلمانانو پسې د غریبۍ د وجه خندا کوي او غریبانان سپک ګڼي الله پاک با دا انسان د قیامت په ورځ باندې رسوا کی کہ مسلمان دی او غریب دی ورپسې بخان دی نه سپک به نه ګڼي ځکه دا دنیا نمشتو سبب بني کم سړی مسلمان غریب سپک وګڼو د انسان په الله پاک د قیامت په ورځ رسوا کی او کم سړی چې په یو مسلمان باندې تهمت ولګو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي د قیامت پر ورځ الله پاک دې د اور په غونډې باندې کېږي هغه پورې په دې غونډې ناس وي دې په خپل د خپل ځان تکذیب وکړي وایي بچې ما دروغ ویل الله پاک په دې د اور په غونډې کې الله پاک دې موږ او تاسو د مسلمان د استهزاء او په مسلمان باندې تهمت لګول نه وساتي او بیا الله پاک فرمایي چې دا غریبانان مسلمانان صحابه چې دا کافران ورته سپک ګوري د قیامت پر ورځ باندې اعلی جنتونو کې وي او دا کافران په جهنم کې وي ځکه چې مسلمانانو سره تقوا ده او دوی سره ایمان دي او کافرانو سره دنیا ده ایمان ور سره نشته د ایمان نشوالي په بنا د دنیا د مال لالچ په بنا دی به جهنم تزي او دا مؤمنان چې غریبانان دي ایمان دي ور سره تقوا ده دی ته الله پاک جنت پر کوي او په جنت کې بدی ته الله پاک رزق په حساب ورکړي بیا الله جل شانه فرمایي چې خلق یو وخت کې ټول یو امت داغي چې کله اختلاف پیدا شو بعض خلق ایمان نوړو او بعض خلق کفر اختیار کو په دغه وخت کې الله پاک دې ته پیغمبران راولې د دې لپاره چې دا پیغمبران د اختلاف ختم کړي او خلق ته یو الله د وحدانیت دعوت ورکړي اوس دا کوم وخت دا خلق په یو دین باندې جمهور صحابه کرام حضرت عبدالله حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ او جمهور صحابه کرام فرمائی ودا با وقت کې دوی په اسلام باندې کله چې آدم علیه السلام بچی پیدا کېدل ټول مسلمانان تر دې حد پورې چې دا نوح علیه السلام د وخت پورې چې کله دې کې کفر پیدا شو په دغه وخت کې الله پاک دې ته نوح علیه السلام راولې نوح علیہ السلام نه نیم سو کال د دین دعوت وچلو اتیا یا اتیا کسان په ایمان نوړو او نور ټول کافر نو ګور اول نه ایمان کفر اختیار کړ نوح علیہ السلام راغی او نوح علیہ السلام چې کله بد دعا وکړه کافران ټول ختم شو صرف مسلمانان بیا پاتې شو بیا صرف مسلمانان یو دین والا داغي نه بعد بیا خلق بعضی مؤمنان او بعضی کافران الله پاک په دا وخت کې بیا پیغمبران نه ولېږل چې کوم کسان کافران دي د الله د عذاب نه ویری او چې کوم کسان مؤمنان دي هغه تر جنت خوشخبری ورکړي پیغمبران دي د پاره راغلي تر دې پورې چې دا بنی اسرائیل دې ته پیغمبران راغلل چې دې ته الله وحدانیت او دین خو یا دی یهودیانو بنی اسرائیلو په دین کې نقصان پیدا کړ او د الله نافرمانی وکړه الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم را اولګو چې دې ته الله پاک وحدانیت خو او دې ته کتاب خو قران مجید خو دې کافرانو د وجه د سرکشه او د دنیا د محبت سره د پوهې مخالفت او نافرمانی وکړه یهود تخبطوا دی بن اسرائیل تخبطوا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم
دا الله پاک اخیری پیغمبر دی په کتابونو کې دا خبره ذکر ده لیکن دی مخالفت کو د وجه د سرکشه نو الله جل شانه فرمایي چې دی دا مخالفت سره د پوهې کو او چې کوم کسان ته الله پاک هدایت ورکړي هغه حق قبلې نو الله جل شانه فرمایي سل بني اسرائیل تتپوز کا پیغمبر علیہ السلام د بني اسرائیلنا کما اتیناهم سمر منگر کڑی دیتا من آیت بینہ واضح دلائل او معجزات دید ہدایت دپارا دا سوال دو قسم یو سوال دا پوئی دپارا او یو سوال دا مقابل دا خاموش کول دپارا سوال دا پوئی دپارا تا تو زیدی معلوم یردی بازار تکمل آرتا دا سوال دا پوئی دپارا او دیم سوال د خاموش کول لپاره چې دې سوال کوونکي ته خپتای او بیا ته تاسو کې چې غلي دې کافرانو حال پر نبی عليه السلام ته الله خو دل د دې بني اسرائیل او بیا ته تاسو د دې لپاره چې دې خاموش کې د الله نعمتونه دې تیار دیو جن تفسیر جلالین لیکي سل بني اسرائیل تبکیتا د لپاره دې د خاموش کولو چې دې خاموش ومن يبدل نعمت الله او رسول چغه بدل کی نعمت الله پاک من بعد ما جاءت پس داغه چراغلی د الله پاک نعمت پدې کې تفسیر جلالین لیکي نعمت الله ما انعم به عليه من الآيات لانها سبب الهدايه الله انعامات را لګلو دا دلائل او اسباب د هدایت دا سمر واضح دلائل دی بیان حق نقبلو حالانکہ دا ہدایت اسباب من بعد ما جاءت پس داغنا چراغ لیو دیتا دی کفر اختیار فإن اللہ شدید العقاب پس یقین اللہ پاک سخترین عذاب فرکون کی دی زوجین للذین کفر الحیات الدنیا قیست کلیشو دے کسانت چاہی کافران دی الحیات الدنیا جند دنیا ويسخرون دي توق كوي من الذين آمنوا مؤمنان پسی والذين اتقوا اواکسان چغی تقوی اختیار کرا فوقم دی بوید پاسات دی کافران یوم القیامت پورس دا قیامت جنت بردی او جہنم برد جہنم لاندی دا کافران بلاندی جہنم کی او دا مؤمنان بدا پاس جنت کی والله يرزق من يشاء بغير حساب او الله پاک رزق ورکوي چاته چوغالي به حساب كان الناس امه واحده او خلق يو امه بيو دين بيو عقيده يو ایمان والا فبعث الله النبيين پس دی اختلاف کو پس ولګل الله پاک پیغمبران دی طرف تا مبشرین زیر ورکون کی مومنان تا ومنذرین ویرون کی کافران لرا وانزل معهم الكتاب بالحق او نازل کا اللہ پاک دی سر کتاب الكتابنا بالحق باق باندی لیحکم بین الناس فی مختلفو دپارا دی چی فیصلو کی پما بین دخلقو کی پاغسکی چی دی اختلاف کردی فی پاغے کی کتاب دی دپار راگی چی دا حق دا باطل فیصلو کی وما اختلف فيه اختلاف نوکڑی پدی کتاب و پدی جن کی الا الذين اوتوا مگر آکسانو اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات مگر آکسان چغیت ورکلی شہدا کتابنا من بعد ما جاءتهم البینات پس داغنا چراغلو دی تواجح دلائل باغیا بینهم دوجد سرکشیدت فهد الله الذين آمنوا پس ہدایتک اللہ پاک ای کسانت جغی مومنانو لما اختلفوا فيه داغسی چدی پک اختلاف کو من الحق چاغ حقو بیزنی دا اللہ پاک پیراد باندی واللہ یهدی او اللہ پاک ہدایت کوي من یشاء چاہتا چا اللہ اغوانی الى صراط مستقیم دنے غلارک واخر دعوانا الحمدللہ